एक मन होए एक चित, एक भगत भगवान, जिह प्राणी के नाहि माना, जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहे ताना। आओ गुरु के प्यारे, गल्लां बातां तो संकोच करते हो, मन बिरती एकाग्र करते हो, सैबन दे पावन सिद्धांत पावन विचारधारा नाल जुड़न दा यतन करिए। शरीर की हाज़री ते मन की हाज़री, गुरु साहब जी नूं शरीर नाल ते मन नाल दो चीज़ां नाल गुरु की संगत करन की गल करते हैं। शरीर बहुत छेती गुरु को हाज़र हो जाता है, पर मन गुरु को हाज़र होवे इहदे ते बहुत मेहनत करनी पैंदी है, बहुत प्रैक्टिस की लोड़ है कि साडे शरीर के नाल नाल साडे मन की हाज़री भी गुरु चरणों में लगे। धन गुरु नानक साहब पातशाह जी के घर ने तन नालों ज़्यादा अहमियत मन नूं दिती है, क्योंकि मन तन का ड्राइवर है। मन ने तन नूं डायरैक्शन देनी, मन ने तन दे कंट्रोल नूं, तन दे विहार नूं अपने मुताबिक चलाउणा है। तो सौखे शब्दां च इदां कह लईए कि जे मन मन जाए तो तन मन सकता है, पर जे तन मने तो जरूरी नहीं है कि साडा मन भी मने। इसलिए साहिबां दी गोद विच जदों भी बैठिए कोशिश करिए कि साडा मन उस बंदे नूं मुड़ सके जिधर सच्चे पातशाह जी सानूं लाउणा चाहुंदे हो। ते जदों तुहाडा मन हाज़र हुंदा है, इहनूं तुसीं दुनियावी पढ़ाई नाल वेख लो, किसी सियाणे मनुख लागे बह के वेख लो, जिहदा दा मन तगड़ा हुंदा है ना, तन आपे ही तगड़ा हो जाता है। ते जिन्हां दे तन बहुत तगड़े हुंदे ने, जे मन कमजोर है तो तन की कोई वाह नहीं चलती। इतिहास विचों देख सकते हो, दुनी चंद का तन तगड़ा है तो भाई बचित्र सिंह का मन तगड़ा है। इसलिए हाथी नाल वो लड़ेगा जिहदा मन तगड़ा है, तन ने नहीं लड़ना। वेख के कोई इदा अंदाजा ला सकता है जी कि हाथी नाल लड़ना है तो फिर दुनी चंद ही लड़ सकता है, और लगता भी ऐ सी सारे कि दुनी चंद लड़ सकता है। अच्छा, मन कोई पार्ट नहीं है, मन कोई इदा की चीज़ नहीं है कि जिन्हों असी किसी शरीर नालों अलग करके, हाथ भी मन है, अखां भी मन है, ये तुहाडा शरीर आ सिर भी मन है, तुहाडे पैर भी मन ने। जो कई बार बंदे नूं तुसीं कहते हो ना तुरदा नहीं, कहता मेरा मन नहीं करता तुरन, यानी कि पैरों से भी मन का ही कंट्रोल है। सो इस करके मन करके हाज़र होइए, साहिबां दी गोद विच सजीए, और जदों जदों गुरु घर आओ असी अपने मन का जोर लाइए, मन नूं कहिए समझ तेरा बापू, तेरा गुरु, तेरे सच्चे पातशाह जी तैनूं समझाउणा की चाहुंदे हैं। और मेहनत बहुत करनी, ताई शायद बाबे ने बार बार बाणी च ये गल संबोधन की है, मन रे गहियो ना गुरु उपदेश। मना तू नहीं सुनता, तन ते बड़ी बार आ जाता है। हर जस रे मना गायल है, मन नूं आवाज़ां मार मार के कहे, ए मन मित्र प्यारिया, किन्नियां आवाज़ां मन नूं मारियां। सो आओ गुरु के प्यारे, मन करके हाजिर होइए।
एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहि माना। जे मन नहीं ते गुरु साहब जी कहते जैसे सूकर स्वाना। नानक मानो ताहे ताना। तेरे तन विच ते सूर सूकर स्वान कुत्ता। हुण ये शब्द मैं नहीं वरत रहा, माफ करियो, किसी नूं ऐ लग सकता है भी भाई साहब दे शब्द ने। मता इदां सोचियो ये शब्द गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे जो हुणे गुरु सवारिया ने आप जी नूं श्लोकां विच श्रवण करवाए ने। वो कह रहे ने नानक मानो ताहे तान। ओदा तन सूर वर्गा है, ओदा तन कुत्ते वर्गा है, जिहदा मन गुरु नाल नहीं जुड़िया होया। ते जिहदा मन गुरु नाल जुड़िया ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। श्लोक महला नवा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीना। बिखियन स्यो काहे रचियो निमख न होए उदास। निमख हुंदा अख चमकना। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते क्यों जहर विच लिबड़िया पिया, क्यों जहर विच खजत होया पिया। निमक एक निमख मात्र भी तू उहदे चों बाहर नहीं। निमक कहते ने अख चमकण नूं। सौखे अर्थ करने हुण जिन्ना समा तुहानूं अख झमकण नूं लगदा है, महाराज कहते इन्ना टाइम भी तू जहर विचों बाहर नहीं निकलदा। कहो नानक हर भज मना पर न जम की फास। सारे करियो कृपा एक बार। कहो नानक हर भज मना पर न जम की। गज के बोलो कहो नानक हर भज मना पर न जम की। देव दुनी दे मालक हल्त पल सवार देनहार सच्चे पातशाह सैयद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक चरणां अंदर सज बैठ के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे 400 साले नूं समर्पित गुरां दी गोद विच सज बैठे हो। 1621 ते 2021 गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे आगमन पुरब दा 400 साला आ रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरु के प्यार वालों, किसी भी कौम नूं अपने साहित्य और अपने धर्म ग्रंथ से माण करना चाहिए और करते ने लोग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਫਰਜ਼। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਫਰਜ਼। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ, ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਿਭਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਹਿਰਾਮ ਕਦੋਂ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅਦੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਹੀ ਇਹ ਅਦੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀਏ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ। ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਣਾਈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਵੇਖੀ।
फैसला कर लगे पहुंच वाले बन्ने ध्यान ना दे भी अप्रोच किहदी वड्डी है, पहुंच किहदी वड्डी है। दुनिया च धर्म का नामो निशान मिट गया। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने कहा कूड़ा मावा सच चंद्रमा दिसे नाही कहां चढ़िया। कूड़ दी मस्या का इन्ना अंधेरा है, सच का चंद्रमा नजर ही नहीं पैंदा किते। कूड़ पसर है, कूड़ ने कोपा हनेरे विच हर एक चीज नूं ग्रस लिया। और महाराज ने शब्द वरते चंद बंदे सन जिन्हां नूं सच ते पहरा देना चाहिए सी, उन्होंने भी झूठ का सहारा ले लिया। शब्द देखियो कितने प्यारे ने, कादी कूड़ बोल मड़ खाए। उसकी जिम्मेवारी है सच बोलना, पर नहीं बोलता। साहिबजादे सच्चे ने कि झूठे ने फैसला काजी ने करना है। काजी के हाथ में तस्वीर है, धर्म का आसरा लैके काजी ने कहा सप के बच्चे ने जमदिया के सिर फे देने चाहिए। हालांकि वो हाथ वाली तस्वीर दसदी सी बच्चे बेकसूर ने, इनका गुनाह नहीं है। और उन्हें फैसला तस्वीर अकॉर्डिंग नहीं करना, उन्हें फैसला धर्म अकॉर्डिंग नहीं करना, उन्हें फैसला वो करना है जो वजीर खान चंगा लगता है, क्योंकि वो काजी वजीर खान है। इसलिए फैसलियां धुंधलाहट में मिला देना, फैसलियां ते किसी व्यक्ति की मोहर ला देनी, ये बड़ी अहम बीमारी होती है समाज के अंदर। तुसी कोई फैसला करते हो तो उत्थे अपने बेगाने का फर्क तो पै ही जाता है। तुसी देखो साडे घरां विच साडी आम मैमरी विच ये गल्लां ने, जिस निगाह नाल मनुख अपनी धी नूं वेंदा उसे निगाह नाल दूजे दी धी नूं थोड़ी वेंदा, वो अपनी है वो बेगानी है। फिर धर्म कित्थे है? जिस निगाह नाल मनुख अपने पुत नूं वेंदा उदा दूजे पुत नूं कित्थे वेंदा। और ये सिखाउंदा सी मेरे बाबे नानक दा घर। इसलिए जे किसी ने धर्म की दुनिया की आड़ लैके ऐसा कुछ करना चाहा, गुरु नानक के घर ने कद बढ़ के उन्होंने सामने खलोण नूं अहमियत दी। मेरे गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब 15 रागां च बाणी दर्ज है, 57 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज हैं, जिन्हां दा पाठ तुसीं हुणे कीता है। और महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे हर शब्द विच इह गल कहिंदे ने, सच ते खड़ जाई, सच ते डट जाई। ते महाराज कह ही नहीं गए, जिदण लोड़ पई ना इस मुल्क दे अंदर सच ते झूठ का फैसला करन दी, एक बन्ने पूरा भारत झूठ नाल खड़ा है, पूरा मुल्क झूठ नाल खड़ा है, ते दूजे बन्ने सच की कोई बाह नहीं फड़ना चाहता। मेरे गुरुदेव पिता धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा ऐ नहीं हो सकता। गुरु नानक के घर ने शुरू तो ये आवाज मारी है कि असीं सच दे हामी हाँ ते सच दे नाल खड़े आ। महाराज सच्चे पातशाह जी ने औरंगजेब नूं ऐलानिया किया, जबर करना बंद कर, जे तैनूं ये लगता है कि मैं अपनी ताकत नाल किसी नूं ईन बना सकदा ते सब तो पहला गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मना, बाकी दीयां गल्लां फिर वेखीआं जाणगीआं। इहनूं कहिंदे ने धर्म। जिन्हां दे जनेऊ खतरे विच ने, गुरु साहब जी नूं उहदे नाल कोई लेना देना नहीं है, पर धर्म ते कोई चीज़ हैगी है ना, धर्म दे ते कोई अर्थ बनदे ने ना। और मैं बड़ी बार ये बेनती करदा हुंदा, जे मनुखी अधिकारां दा रखवाला दुनिया च कोई पहला व्यक्ति होया है जिन्हों असीं माण नाल कह सकदे भी इहने मनुखी अधिकारां दी राखी कीती है, जिन्हें ह्यूमन राइट का सही अर्थां विच अर्थ पछाणे हैं, मीनिंग समझे ने, उस सिवाय गुरु तेग बहादुर पातशाह नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है तुहाडे सामने, दुनिया के साहित्य पढ़ के वेखो, दुनिया का इतिहास फरोल के वेखो, दुनिया दी किताबां नाल मत्था मार के वेखो, किहड़ा दूजे मजहब का व्यक्ति किसी दूजे मजहब की शहादत का जाम पीता होवे ते मेरे ध्यान में जरूर लियाओ भी इंज फलाने थां ते भी होया। ऐसा नहीं होया, ये पहली बार होया।
1675 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੂਟੀਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਡੀਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਬਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਕਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤਾ 1 ਘੰਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਵਕਤੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਸੁਰਤ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਿਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ? ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਆਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਕਿਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੀਰਾ, ਹੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਗਜਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਅਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जेड़ा हूं है ये होमे दा प्रतीक है, ते होमे नामे नाल विरोध है। ये अपोजिट चीज़ है, ये विरोधी भाव है। जिथे होमे है उथे नाम नहीं है, जिथे नाम है उथे होमे नहीं है। माफ करियो मैनू, बाकियां ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।
सिख सारिਆਂ ਚ नहीं मुक्की क्योंकि सारे धार्मिक नहीं की धार्मिक बंदियां ਚ होमे मुक गई है सब तो वध जे होमे च अज कोई ग्रसिया होए ते माफ करियो मैनूं धार्मिक बंदा ग्रसिया होए जिहड़ा खुद नूं धार्मिक कहंदा है ते फिर वो धार्मिक नहीं है वो धर्म दे चिन्ह ही धारण कीते ने धार्मिक जिन्हां नूं नहीं कहा जाता मैं एक बार बेनती की सी बड़े वीरां ने इतराज किया इस गल से मैं कहा श्री साहब दुकान तो मिलती है बड़े वीर गुस्से हो जाते हैं कई बार गल ध्यान नाल समझो जिहड़ी तुसीं श्री साहब गल च पाई है ना ये श्री साहब दुकान तो मिल जाती है तुहाडे च कोई भी वीर भैन जाके दुकानदार नूं कहे श्री साहब दे दो उन्हें दे देनी उन्हें नहीं पूछना तू अमृत छकिया है कि नहीं छकिया तू खंडे बाटे की पौध लई है कि नहीं लई उन्हें गातरा भी दे देना उन्हें कंघा भी दे देना उन्हें कशहरा भी दे देना तो उन्हें यह भी नहीं पूछना कि तू पाना है कि नहीं पाना उन तो तुसीं मंगना है उन्हें दे देना क्योंकि दुकान तो मिल जाती है ये चिन्ह धारण करके असीं पंजां प्यारिਆਂ ਕੋਲ एक चीज लेते हैं जिहड़ी किते नहीं मिलती वो नहीं किते मिलती बाहर वो जदों तुसीं श्री साहब पा के पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ सामने हाजिर होते हो ना वो खंडे की पौल नाल निवासते ने ते खंडे की पौल दे के वो कहते ने अज तो बाद तुसीं एक पिता दे पुत्तों विसाखी आ रही है खालसा साजना दिवस की गल चलती है तुसीं एक प्यो दे पुत्तों ते एक प्यो दे पुत्त होने का सब तो सौखा तरीका की होता है कि जे प्यो नूं खुश रखना है तो पुत्त रल के रहन बस प्यो इहदे च ही खुश है मां बाप बच्चों दी वड्डियां गड्डियां वेख के इन्ने खुश नहीं होंदे जिन्ने उन्हां नूं इकट्ठे बैठिया वेख के खुश होंदे मां बाप वास्ते सब तो वड्डी खुशी हुंदी है अपने बच्चों नूं एक थां ते बैठे वेखदे रहो वो खा नहीं रहे ने वड्डी गल नहीं है वो प्रसादा नॉर्मल ही छक रहे होना कोई कोई दाल नाल प्रसादा छक रहे होना सब्जियां तीन ना पईयां होण टेबल ते सलाद ना होवे तरह तरह के पकवान ना होण सब्जी कोई होवे पर जे परिवार के मैंबर रल के खा रहे ने ते प्यो दा हिरदा गदगद हो जांदा है ते टेबल ते सब्जियां 36 प्रकार दीयां पईयां होण जे रल के नहीं बह सकते ते बापू दा बीपी वधना भी है ते घटना भी है ओदी कैस्ट्रोल वधनी भी है ते घटनी भी है ओदा हाई होना ते लो होना सुभाविक है ते जे बच्चे ये कहण असीं बापू नूं एसी रूम बना के दिता ते बापू कहंदा मैनूं एसी नहीं चाहिए मैनूं नॉर्मल रूम च ही रहण दिओ पर तुसीं जे इकट्ठे रह लोगे ना इन्नी ठंड तुहाडे लागे बहण नाल जिहड़ी पैंदी है वो इस इलैक्ट्रॉनिक चीज़ नाल नहीं पैंदी ये नहीं पाउंदी वो ठंड हुण ये नॉर्मल गल असीं साडे परिवारां दी इदां ही जे कलगियां वाले नूं असीं खुश वेखना चाहुंदे हां तां ओहदा की तरीका है की साधन है जिद्दन साडी कौम एक थां ते रल के बह जाए इकट्ठे हो जाएंगे असीं सिख सिख दा हमदर्दी होएगा शब्द आपां वरत रहे सां महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे निरंकार जिथे वसदा है वो सचखंड बन जाता है ते निरंकार इत्थे वसदा है जदों इस ते निरंकार वस जाता है फिर साडे वास्ते वो जगह सचखंड होंदी है फिर लोग उत्थे बहना पसंद करते हैं यानी कि तुहाडे लागे बहना पसंद करते हैं लोग पुछदे ने तुहानूं कि मैनूं भी सचखंड दा वासी बना दे ते माफ करियो साडी व्याख्या दी उलझन है असीं गुरु नानक दे घर विच भी ये विचारधारावां प्रचलित कर दित्तियां ने कि सचखंड दा वासी बंदा मरण तो बाद बनदा है तुसीं कदी महान लोकां नाल जिउंदे जी सचखंड वासी नहीं लिखिया हुंदा जदों मर जांदे ने फिर लिखिया होता है फलाना सचखंड वासी तो गुरु नानक दा घर कहंदा सचखंड दे वासी ते जिंदे जी बनदे मान लो 70-80 साल बंदा नरक भोग के ते बाद ਉਹਦੇ नाम नाल लिख दिता जाए भी ये सचखंड विच वासा हो गया तो ਉਹਦੇ अर्थ की बनदे रहना ते ਅਸੀਂ होण चाहुंदे आ सचखंड विच साडा बापू ते सानू हुण सचखंड अच्छा यही ते क्रांति है गुरु नानक दे घर दे इत्थे बहुत बंदे सन जेड़े मरण तो बाद तुहानू सचखंड दे वासी बनाउंदे सी पहले बाबे ने कहा नहीं ये दुनिया सचखंड बननी चाहिए है तां लिखे सी शब्द बाबे ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसण पाई है कहो नानक बां लुटाई है
ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਪਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਫੇਕ ਫਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਾਸ? ਕਿਵੇਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ? 4 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ? ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਭਲਾ ਏਦਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਥ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸੇਗਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ। ਤੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। 1426 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। 90% ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, 2 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ,
तू गुण नहीं गाए। हुण तुसीं सारे ही जानते हो गुण गाए नहीं जाते, गुण पैदा किए जाते हैं, गुण नहीं गाए जा सकते। तुहानूं मैं कहना भी निरंकार विच गुण है कि वो बहुत मिठ बोलड़ा है। बाणी च लिखे मिठ बोलड़ा जी हर सजण स्वामी मोरा। तो हुण तुसीं ये गुण गाउणे ने ते की बंदा ऐदां कहंदा फिरे भी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा, ऐ कह जाणगे की तरीका है गुण गाउण दा? जे तुहाडा रहबर, तुहाडा गुरु, तुहाडा मालक, तुहाडा पैगंबर सच बोलदा है ते गुणां दा धारनी है, वो मिठा बोलदा है ते असीं भी मिठा बोलना है। ते महाराज ने बाणी च बड़े प्यारे शब्द वरते। महाराज कहंदे ये फर्क है निरंकार ते मेरे विच, वो कौड़ा बोल ना जाने, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं है कौड़ा किवें बोलीदा ते सानू मिठा नहीं बोलना आउंदा, ਉਹਨੂੰ कौड़ा नहीं आउंदा, सानू मिठा नहीं आउंदा। यही फर्क है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, किहो जिहा हम मूर्ख। वारे वारे जाइए सच्चे पातशाह जी की करनी ले। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कह रहे हम मूर्ख। हालांकि मेरे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी वर्गा ना दुनिया ते कोई होया है ते ना किसी ने होना है, पर जिगरा है ना कितना वड्डा। इत्थे मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं अखवाना चाहते, इत्थे मेरे सच्चे पातशाह जी ये वड्डी क्वालिटी होती है। असीं अपने ते काम करना नहीं जानते। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व गला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तू उजल कर दे, हम निर्गुण तू दाता, मैं निर्गुण तू गुणा दी खान है। सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे च भी गुण आ जाण, मैं भी मिठा बोलने लग जा, मैं भी निरंकार की बात पाउण लग जा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। इदां गुण पैदा करने होंदे ने। आओ गुरु वाले गुण पैदा करिए अपने आप च। समा आ गया नहीं हुंदा, गुण पैदा करिए। किवें अगे जात सिखाती। महाराज कहंदे कहो नानक हर भज मना, जेन बिद जेड़े तरीके नाल जल को मीना। मच्छी पानी को याद किवें करदी है? कदी मच्छी को किसी ने पानी पानी कहते नहीं सुनिया? मैं नहीं सुनिया। जो तुहाडे तो सुनिया होवे तो मैं कह नहीं सकता, मैं नहीं सुनिया। मच्छी कदी पानी पानी नहीं कर रही, पर गुरु नानक जी के घर का ही फैसला है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ज्यों जल बिहोन मछली की करती है? तड़फड़ाए, तड़फदी है। मच्छी पानी तो बिना तड़फदी है, सिख बाणी तो बिना तड़फदा है। पर दुआई रब दी अज सिख बाणी सुनाउण नाल तड़फदा है, बाणी दी गल करन नाल तड़फदा है। कच्चियां पिलियां गल्लां सुनाई जो फिर नहीं तड़फदा, फिर आनंदित रहिंदा है, बड़े मजे लैंदा है, बड़े स्वाद लैंदा है। पर तुसीं निरोल बाणी दी गल कर लो, बड़े तड़फदे ने। इन्नी सच्ची नहीं सी कहनी, इन्नी सीधी गल नहीं सी करनी चाहिए सानू। क्यों भाई, क्यों नहीं सी करनी? बड़े सानू कहणगे अजे संगत का हाजमा नहीं ठीक है, इस करके थोड़ा थोड़ा जिहा सच बोलना चाहिए। तो मैं कहना होंदा 550 साल गुरु नानक साहब जी का मना लिया, जे 550 साल हाजमा नहीं बढ़िया तो बढ़ना भी कदे नहीं। हाजमा तो 2-4 दिन बन जाता है बंदे का। जो बच्चा मां का दुध छड्डदा ਉਹਦਾ हाजमा ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं दिओ इन्हां नूं चीज कोई नहीं होना पचा सकता, तो साडा 550 साल जे हाजमा ही नहीं बढ़िया तो बढ़ना कदों है? फिर कभी भी नहीं बढ़ना। बढ़ाइए हाजमा। जिवें मच्छी पानी में याद कर दी, मतलब पानी तो बिना रह नहीं सकती। सौखे अर्थां च कह लो मच्छी का जीवन पानी है, तो सिख का जीवन गज के बोल दो पानी है। पानी सवाए नहीं। ते बाणी का मतलब ये नहीं मैं सवेरे शाम बाणी पढ़ लेना, सारा दिन मेरे जीवन चो बाणी झलकनी चाहिए है, मेरी जिंदगी चो बाणी नजरी पैनी चाहिए है। ते महाराज ने कहा क्यों नहीं पैंदी? अगला श्लोक नाल वरतिया विखिया नस्यों काहे रचियो निमक न होए उदास। तू तो अख झमकण दा वेला भी उदास नहीं होता, इन्ना जहर विच खचत रहिंदा है। कहो नानक हर भज मना,
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜ, ਯਾਦ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਤੇਰੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣੀ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਏ ਕਿ ਸੰਗਲ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਲ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਉ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਲੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ